Namaste, my dear students. Today we are going to learn about the editing a document in MS Word. You are familiar with the MS Word software? I think so. MS Word is a word processing software which is used only for text editing purpose only. It comes under MS Office package. Last year also we have studied about the MS Word software, how to start a word, how to type in the MS Word, etc. This year, we are going to learn more about MS Word. That is, how to edit a document or a sentence in MS Word. So, let's begin. We can start MS Word using the Start button. Click on the Start button, select All Programs. Here you can see Microsoft Office. Click on that, and you can see the different softwares comes under MS Office package. This is MS Office Word 2007 version. Okay, in textbook you can see 2010 version, but here you are going to see about 2007. All features are same, but simple alterations or simple new additional features will be there in 2010. Okay, sometimes the window will open like this with a new blank document. In some cases, it will be like this. There will be no new page will be open. For that, click on the home button, select the new option. Okay, you can see blank document option. Click on that and create. See, this is the simple step for creating or starting AMS Word. The same procedure will be there in MS 2010 also. Okay, then here you can see the cursor is blending. Just type sentence. Now type the sentence. My first page in MS Word. Okay, after typing, you can save this file from here. Okay, click on the file, click the select the save option. In documents, you can save the file like this. My first page in MS Word. If you want to change the name, you can change I pass 4. And I'm going to select the desktop. I'm going to save the file in my desktop. Okay, click on the save. And you can see that file here. See, I class 4. This is the simple method for saving a file. Once again, open the MS Word option software, type anything you want, click on the file, select the save. If you want to change the location, you can select the location by selecting here. If you want to change the name, you can change the name. Otherwise, the default name will become, click on the save button. Okay, this is the simple method for saving a file. അപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേർഡ് ഫയൽ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ജസ്റ്റ് ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, സേവ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ സേവ് ആയിട്ട് വരും. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഹൗ ടു എഡിറ്റ് എ ഡോക്യുമെന്റ്. ഓക്കെ, I have already typed a sentence here. You can make changes as your wish. For that is copying, then inserting space bar. You can see here which are options we are going to insert.
selecting a text, inserting space between words, inserting space between two lines, copying, moving, deleting, and undo and write. These are the things which we are going to see now. Okay. First is selecting a text. There are different methods for selecting. Okay. For a word, you can click the from the beginning and click the mouse button and drag to the end of the line. Complete line is selected. Or if you want to create a selective word, just click on the beginning and select to your right. Okay. If you want to select this word, click from the W and drag to your right side. Okay. ഇതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എവിടെയാണോ വേണ്ടത്, എവിടെ മുതലാണോ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ വേണ്ടത്, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൗസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ. ഡിഫറൻസ് കാണാം. സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഒരു കളർ ഡിഫറൻസ് കാണാം അല്ലേ, ഒരു ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് സെലക്ഷൻ വന്നു എന്നുള്ളതിന് ഉറപ്പ്. ഇനി ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് സം സിമ്പിൾ ചേഞ്ചസ്. യു ക്യാൻ change the style. See, you can change the color. You can make it as bold. You can increase the size. Okay. You can select any word. You can select the color. You can make it as bold, underline, italic, anything. These are the simple editing methods. Okay. Next, for selecting also, if you want to select a complete word, there is a simple method. Just double click on that word. If you want to select the this word, okay, ഈ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മൗസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സി, 1 minute. ഓക്കെ. ഈ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫ്, ഒരു ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ 3 ടൈംസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ട്രിപ്പിൾ ക്ലിക്ക്. സി, ഒരു ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഈ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 3 ടൈംസ് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറേ ലൈൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ഒന്നിച്ച് വേണമെങ്കിൽ Ctrl+A ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. യൂസ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ. ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ സെലക്ടിങ് എ ടെക്സ്റ്റ്. Next, I'm going to add a word in between this. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വേർഡ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൈ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഇൻ MS Word എന്നുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഇന്ത്യ ആണോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിളായി നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതാണ് ഇൻസേർട്ടിങ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ, ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു സ്പേസ് ബാർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരും. ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ. നമുക്കിവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് F കണ്ട് സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്പേസ് ബാർ അടിക്കാം. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ സ്പേസ് ബാർ, ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ സ്പേസ് ബാർ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്തു.
ഞാൻ 3 ലൈൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നോർമൽ സ്പേസ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഈ ലൈൻ സ്പേസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമുക്ക് സ്പേസ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. സി ഇവിടെ ഡബിൾ ലൈൻ്റെ സ്പേസ് വേണം അല്ലേ. നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മളൊരു എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ ലൈൻ സ്പേസ്. ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എവിടെയാണോ നമുക്ക് ലൈൻ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ വെച്ച് നമ്മളൊരു എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ. ഇനിയും കൂട്ടണമെങ്കിലോ ജസ്റ്റ് ഒരു എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇനിയും കൂട്ടണമെങ്കിൽ എൻ്റർ കീ. Okay, this is the simple method for increasing the line space. Okay, next you can see how to copy a word. Okay, just before that I want okay. If you want to copy this word, you can select that word. How will you select that word? By double clicking on that word. Okay, then click on the file. Then we can see, sorry, you can see from the home button, you can see the copy option. See, click on that copy. Then after that, എവിടെയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അവിടെ കഴ്സർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ പേസ്റ്റ്. സി സ്റ്റഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തു, ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, പേസ്റ്റ് 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 പേസ്റ്റ്, എത്ര വേണമെങ്കിലും പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ്. സി ഏത് വേർഡ് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം, കോപ്പി, ദെൻ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കഴ്സർ ക്ലിക്ക്, മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം പേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിനെല്ലാം ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ഉണ്ട്. കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീ എന്താണ്? കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ളത് Ctrl+C. പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ? Ctrl+V. ഇതാണ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ്. അതിന് പകരമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നത്, ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൂവിങ് എ ടെക്സ്റ്റ്. മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഫയലിന്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ്, ഒരു പേജിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡിന്റെ കോപ്പി ആയിരിക്കും വരിക. ഇനി മൂവിങ് മീൻസ് എന്താണ്, നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ. നോക്കാം, സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണാം കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാം. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് കട്ട്. എന്താ സംഭവിച്ചു, ആ വേർഡ് അവിടെ നിന്ന് പോയി അല്ലേ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആൾ ഇവിടേക്ക് എത്തി അല്ലേ. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം, സെലക്ട് ചെയ്യാം, കട്ട് ചെയ്യാം, ദെൻ എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. See, this is the cutting paste option. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ കട്ട്. Ctrl+X ആണ് കട്ട് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ്. Then next we are going to see how to delete a word or a text. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ വേർഡ് ഇവിടെ വേണ്ട, ഈ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് എനിക്ക് വേണ്ട. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ എവിടെയാണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ കേഴ്സറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഉള്ള ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സ്പേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മളെ കീബോർഡിൽ ബാക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അത് എവിടെയാണോ കേഴ്സർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്, വേർ ദ കേഴ്സർ ഈസ് ബ്ലിങ്കിങ്, if you want to delete the left side portion of that cursor, press the backspace key. Or if you want to delete from the right side of that cursor, you can press the delete key. Okay, first I am going to press the backspace key. See, this backspace key press ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴ്സറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് പോകും. ഞാൻ ഡിലീറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഡിലീറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഫ്രണ്ടിലുള്ളതാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ബാക്ക് സ്പേസ് പോകുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് എടുത്ത് ഓരോന്നായിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ഇനി ഡിലീറ്റ് കീ പ്രസ്, കീബോർഡിലെ ഡിലീറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് പോകും.
ഓക്കെ, ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തേഡായിട്ട് സിംഗിൾ ആയിട്ട് വേർഡ്. ഇനി ഒരു എൻറ്റയർ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം, ത്രിബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ കീബോർഡിലുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത ഡിലീറ്റ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞ കീ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. സി, കംപ്ലീറ്റ് വേർഡ് പോയി, ആ ലൈൻ ഒന്നിച്ച് പോയി. സി, ഡിലീറ്റ് കീ ആണ് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സി, ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ കാണാം ഓപ്ഷൻ, അൺഡു ഓപ്ഷൻ. എന്താ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്? സി, ദ തിങ് വിച്ച് ഐ ഹാഡ് ഡൺ ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. അൺഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് റീഡു, അഗെയിൻ ഡൂയിങ് ദ സെയിം ടാസ്ക്. അൺഡു, റീഡു. ഓക്കെ, അൺഡു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണോ വരുത്തിയത് അത് തിരിച്ച് പഴയ പോലെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇനി റീഡു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അതെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ പോവാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാം, അതെല്ലാം അൺഡു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ വരും. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തൊരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തിരിച്ച് പഴയ പോലെ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അൺഡു ആൻഡ് റീഡു ഓപ്ഷൻ. ഇതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ദ ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ ബാറാണ് ക്വിക്ക് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ട സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടത്. നിങ്ങളെല്ലാം ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. നമ്മളൊന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് കാണാം, കണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്നും പറയാം. സ്റ്റാർട്ടിങ് എം എസ് വേർഡ്. ഓക്കെ, how to start a MS Word? Click on the start button, all programs, then select the Microsoft Office, click the decide option. Okay, then after that working with MS Word, creating a new document. How will you create a new document? Select the file, then new, select the blank document. Okay, this is the step for creating a new document. Then after that we have see saving a document. How will you save that? Yes, click on the save option. Okay, next we have see editing, that is selecting a text, inserting a text, inserting space between words, inserting space between two lines, copying a text, moving a text, deleting a text, undo and redo. These are the things which we have seen in this chapter. Okay, thank you.